السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. آج کا ہمارا ٹاپک نماز کی وہ سنت ہے کہ جس کے اوپر سب سے زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. آج ہم بات کریں گے رفع الیدین کے بارے میں، اور احادیث کی روشنی میں یہ چیز دیکھنے کی کوشش کریں گے اور جائزہ لیں گے کہ کیا رفع الیدین واقعی منسوخ ہو چکا ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے آخری حصے میں آ کے رفع الیدین ترک کر دیا تھا، یا پھر رفع الیدین ابھی بھی جائز ہے. ویسے تو ہمارے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرقوں کی مہربانی ہے کہ بچہ جب الحمد شریف کی الف سے شروع کرتا ہے اور وہ مر کے قبر تک پہنچ جاتا ہے اور قبر کی دیواروں تک وہ بیچارہ کنفیوز ہی رہتا ہے کہ میں نے کس کی بات مانی ہے کس کی بات نہیں مانی. تو یہ فرقوں کی ہمارے اوپر مہربانی ہے. تو آج ہم مولانا شریف سے نہیں، مدینہ شریف کی سرکار سے اور احادیث کی اوتھینٹک کتابوں میں سے اس کا جائزہ لیں گے کہ رفع الیدین کی حیثیت کیا ہے اور رفع الیدین کی اہمیت کیا ہے. رفع الیدین کہتے ہیں، رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے کو، یدین کہتے ہیں دو ہاتھوں کو. رفع الیدین کا مطلب ہے دونوں ہاتھ اٹھانا. رفع الیدین نماز کی وہ واحد سنت ہے کہ جس کے اوپر امام بخاری نے ایک الگ سے کتاب لکھی ہے جز رفع الیدین کے نام سے، اور بخاری شریف میں، مسلم شریف میں اور متعدد کتابوں میں اس کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور صحیح اور اتھینٹک جو ہمارے محدثین ہیں ان کی روایات ہمیں ملتی ہیں. اب جز رفع الیدین میں ہم دیکھیں تو سب سے پہلے عبداللہ بن عمر کی بات آتی ہے. عبداللہ بن عمر کی عادت تھی کہ جب وہ کسی کو دیکھتے تھے کہ یہ بندہ نماز میں رفع الیدین نہیں کر رہا یا پھر رفع الیدین میں سستی کر رہا ہے تو وہ اس کو کنکریاں مارتے تھے. اب اس کے اوپر ہم نے جرا نہیں دیکھنی کہ جرا کس بندے نے کی ہے. بھائی ہم نے دیکھنا ہے کہ امام بخاری نے اس کو لکھا ہے. جرا ہر بندہ اپنی کر سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ عبداللہ بن عمر کی کیا سنت تھی، ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. لیکن یہ بات کا ٹاپک ہے. اب رفع الیدین کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا مقدمہ سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہم کسی بھی مسئلے کا اگر مقدمہ سمجھیں گے نا تو ہم اس کی اصل تک پہنچ سکیں گے. یہ دنیاوی اصول بھی ہے، دینی اصول بھی ہے. تو اگر ہم رفع الیدین کا مقدمہ سمجھنے کی کوشش کریں تو مقدمے میں ہمیں سب سے مضبوط مقدمہ جو نظر آتا ہے وہ مالک بن حویرث کا مقدمہ نظر آتا ہے کہ مالک بن حویرث اپنے کچھ نوجوان ساتھیوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی میں گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے کے لیے گئے. کچھ دن گزارے، کچھ دن کے بعد ان کو گھر کی یاد ستانے لگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ اب میرے اسٹوڈنٹس کمزور پڑتے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو، صحابہ کو ایک طریقے سے کہہ رہے چھٹی میں بھیج دیا اور فرمایا کہ اپنے گھر چلے جاؤ، اپنے قبیلوں میں لوٹ جاؤ اور نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے. اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ نماز اس طرح پڑھنا جس طرح تم نے مجھے دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے یہ جاننے کے لیے ہمیں رابطہ کرنا پڑے گا مالک بن حویرث سے. اب مالک بن حویرث فرما رہے ہیں اپنے دوست صحابہ سے کہ میرا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن میں نماز اس لیے پڑھوں تاکہ میں تم لوگوں کو سکھا سکوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز پڑھتے تھے. اب مالک بن حویرث نے نماز شروع کی تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے. اب جو پہلا رفع الیدین ہے اس پہ تو سب متفق ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں. اختلاف باقی رفع الیدین پہ آتا ہے. تو مالک بن حویرث جب رکوع میں جانے لگے تو انہوں نے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، یعنی کہ رفع الیدین کیا. جب رکوع سے اٹھے تو پھر دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے، یعنی پھر رفع الیدین کیا. اب اسی کانٹیکس میں ہمیں صحیح بخاری میں 823 نمبر حدیث ملتی ہے. اب میں پچھلے دنوں ایک قاری صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، انہوں نے ایک ہمارے بھائی کو پسایا ہوا کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ دوسری رکعت سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین جائز ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ یہ بتائیں کہ اپنا سوال کریں. جی سوال یہی ہے کہ اسامہ کے ساتھ میری تو کوئی بحث نہیں ہے اس طرح کی رفع الیدین والی. تو اگر ہم پڑھتے ہیں ہم تو کسی کو زور زبردستی نہیں کہتے، اور ہم انہی حدیث پر عمل کر رہے ہیں جو مالک بن حویرث والی ہے اور 1535 مسلم کی ہے. پوری پہ کریں کہ آدھی پہ کریں؟ پوری پہ کر رہے ہیں. پوری پہ کریں. رفع الیدین کرتے ہیں. رفع الیدین بھی کرتے ہیں اور جلسہ استراحت بھی. اچھا جی یہ بتائیں کہ مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ کی حدیث پر عمل کرتے ہیں پورا، وہ رفع الیدین کرتے ہیں، کہاں کرتے ہیں رفع الیدین؟
किस रुकू मकाम में पे? जाने से पहले और रुकू से उठने के बाद बस? और तीसरी रकात में। मालिक बिन हुवैरिस की हदीस में तीसरी रकत के बाद का जिक्र है। हाँ जी जिक्र है। नंबर बताएं। नंबर किसी और हदीस में होगा लेकिन है सही। नहीं है, नहीं नहीं है। है जिक्र। अच्छा भाई खामोश रहें। उन भाई के मुंह से निकल गया कि भाई कहीं ना कहीं तो लिखा हुआ है। तो वो कहने लगे कि कहीं ना कहीं मुझे दिखाएं, मालिक बिन हुवैरिस से दिखाएं। तो भाई हम आपको मालिक बिन हुवैरिस से भी दिखाएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी दिखाएंगे। आप लोगों का ये जो एक इख्तलाफ है ना, आप लोगों का ये जो एक इल्ज़ाम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी उम्र में आके, क्योंकि वो अलील हो गए थे, कमज़ोर हो गए थे, तब उन्होंने जलसा इस्तराहत किया। मानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जलसा इस्तिराहत किया है, लेकिन ये जलसा इस्तिराहत नाम बता रहा है कि राहत के लिए है। राहत की जरूरत वहां होती है जहां थकावट होती है। अहनाफ कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब ज्यादा हुई और आपकी रकतें बहुत लंबी लंबी होती थी, तो थकावट की वजह से आप दूसरा सजदा करने के बाद डायरेक्ट क़याम नहीं करते थे, बल्कि थोड़ी देर बैठते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही हदीस से साबित है आखिरी उम्र में वजन पहले की निस्बत ज्यादा हो गया था, जो सबका होता है, उम्र के साथ वजन बढ़ता है। तो भाई जलसा इस्तराहत भी हम आपको साबित करके दिखाएंगे और दूसरी रकत से उठ के भी हम रफ़ी यदैन आपको साबित करके दिखाएंगे। पहले मालिक बिन हुवैरिस से साबित करते हैं। मालिक बिन हुवैरिस तीसरी रकत में उठे, जलसा इस्तराहत किया, उठे और फिर रफ़ी यदैन किया तीसरी दफ़ा। अब आता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, तो ये भी हम आपको पेश कर देते हैं। सही बुखारी 6215। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमाते, एक आदमी आया, उसने नमाज़ पढ़ी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने पास बुलाया, सलाम किया और कहा फिर से नमाज़ पढ़ो। उस बंदे ने दूसरी दफ़ा नमाज़ पढ़ी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर बुलाया और फरमाया फिर से नमाज़ पढ़ो। जब तीसरी दफ़ा वो बंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर से नमाज़ पढ़ो। तो वो बंदा अर्ज़ करने लगा, नबी, अल्लाह के नबी, आप ही मुझे बता दें मैं किस तरह नमाज़ पढ़ूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद में आओ, अच्छे तरीके से वज़ू करो, अल्लाह के हुज़ूर खड़े हो और इत्मीनान के साथ नमाज़ पढ़ो, और जब तुम पहली रकत मुकम्मल कर चुको तो थोड़ी देर के लिए आराम फरमाओ और फिर उठो, यानी कि जलसा इस्तराहत करो। ये ले सर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमने आपको साबित कर दिया। सही बुखारी 6215। आगे चले जी। अब ज़हीफ़ रवायतों की तरफ जाने से पहले मैं इस बात को पक्का बनाने के लिए अपनी तरफ से एक बात करता हूँ। हम आप लोगों को दिखा सकते हैं कि हदीस की ऑथेंटिक किताबों में रफ़ल यदैन का नाम लेके रवायात आई हैं, अहादीस आई हैं कि रफ़ल यदैन करो। आप लोग कहते हैं कि नहीं, रफ़ल यदैन नहीं करना चाहिए, तो आप हमें रफ़ल यदैन का नाम लेके ये चीज़ साबित कर दें कि जहाँ पे लिखा हो कि रफ़ल यदैन ना करो, लेकिन हम आपको साबित कर सकते हैं जहाँ पे लिखा है रफ़ल यदैन किया या रफ़ल यदैन करो। आप लोग ये बात साबित कर दें कि जहाँ पे लिखा हो कि रफ़ल यदैन ना करो, ये मनसूख हो चुका है। घोड़ों के दुमों वाली हदीस, बुतों वाली हदीस, ये छोड़ दो, रफ़ल यदैन का नाम आना चाहिए बीच में कि रफ़ल यदैन ना करो, ये मनसूख हो गया। अब आते हैं जी इब्ने मसूद वाली रवायत पर, जहाँ से ये लोग कहते हैं कि रफ़ल यदैन मनसूख हो चुका था। तो इब्ने मसूद वाली जो हदीस है उसको 24 मुहद्दिसीन ने ज़ईफ़ करार दिया है, 24 मुहद्दिसीन ने। अब इतनी बड़ी तादाद में मुहद्दिसीन ने जब उसको ज़ईफ़ करार दे दिया, फिर भी हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि नहीं, इब्ने मसूद की रवायत देखें कि रफ़ल यदैन तर्क कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उसमें सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्ने दाऊद, तिरमिज़ी और फिर अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक, इमाम हम्बल, ये बड़े बड़े नाम आते हैं कि जिन्होंने इब्ने मसूद की हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। और इब्ने मुबारक तो फरमाते हैं, तिरमिज़ी में ये रवायत मौजूद है कि इब्ने मुबारक फरमाते हैं कि जो हदीस रफ़ल यदैन वाली है वो साबित है और जो तर्क रफ़ल यदैन में है वो नहीं साबित। तो भाई इसके पीछे बच क्या गया? इसके पीछे बच गई हमारी ईगो, इसके पीछे बच गई हमारी रोज़ी रोटी, क्योंकि हम इख्तलाफ पैदा करेंगे तो ही तो फिरके चलेंगे। अब अगर इसके बाद भी कोई गुंजाइश बाकी बचती है तो भाई आप फिर हमें बता दें कि हम क्यों रफ़ल यदैन ना करें। एक एक हदीस, जब मुकदमा किसी चीज़ की जिरा इतनी मजबूत है तो भाई फिर हम किस तरह उस सुन्नत को तर्क कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी उम्र के आखिरी हिस्से तक रफ़ल यदैन किया, लेकिन हमारे यहाँ कहते आखिरी हिस्से में आके तर्क कर दिया था। तो आप हमें दिखाएं कि कहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि हमने आपकी बात तो नहीं मानी, हमने मानी है उनकी बात जिनकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका दीन है, जो दीन हमारे लिए मुकम्मल करके गए। तो आप हमें बता दें कि रफ़ल यदैन कहाँ पे तर्क हुआ है। इस तरह नहीं कि घोड़ों की दुमों की तरह हाथ माथे लाओ, और घोड़ों की दुम तो इस तरह हाथ हिलाती है, घोड़ों की दुम तो इस तरह हिलती है, इस तरह तो नहीं हिलती।
बेमानी बातें। अगर आज की मेरी वीडियो में मुझसे कोई गलती कोताही हुई हो, कोई कमी पेशी रह गई हो, एक तालिब इल्म सीख रहा हूँ, तो उस पर नज़रसानी फरमाइएगा, मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि भाई यहाँ पे आप गलत हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।